जाऊगा। आमीन हालेलुया। हुण वचन दा समय आ और असी अपने मोबाइल प्लीज बंद ऑफ कर देने आ, यानी कि साइलेंट कर देने आ, ताकि असी वचन दे विच कोई भी डिस्टर्ब ना होवे और किसी ने भी वचन दे विच उठ के नहीं जाना, किसी ने भी वचन दे विच नहीं उठना, क्योंकि असी वचन नूं आदर देना वा। हालेलुया। तो हुण असी प्रभु दे दास नूं स्टेज ते बुलाउने आ कि वो वचन नूं लैके आउण और ताकि असी वचन चों सब लोग सीख सकीए। असी जोरदार ताड़ियां नाल असी प्रभु दे दास दा स्वागत करांगे। हालेलुया। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करांगे, असी प्रभु दे दास दे नाल ਲਈ प्रार्थना करांगे। स्वर्गीय पिता तुहाडा धन्नवाद करदे प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच खुदावंदा प्रभु मैं तुहाडे बंदे नूं प्रभु जो तुसीं सुनिया प्रभु जी अज बड़ा प्रकाशवा दे खुदावंदा अज जो वचन सुन प्रभु दिल शिद जाए खुदावंदा प्रभु बड़ी कृपा कर प्रभु अपना खुदावंदा प्रभु ध्यान तुहाडी ओर लगा सकण प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद हो आत्मा प्राण शरीर नूं मैं तुहाडे हत्थां दे देना खुदावंदा प्रभु तुसीं गलबात करो प्रभु जी, पवित्र आत्मा सिर्फ तुसीं गलबात करो यीशु मसीह के नाम दे विच मंगदे हां आमीन। हालेलुया। प्रभु दास नूं और प्रभु दी मसीह की चलन ज्ञान से हालेलुया हालेलुया। सब वचन दे वास्ते हम देना और वचन को सीखना। वचन ही जीवन है, वचन ही जिंदगी है ते वचन ही यीशु मसीह है। जिस पर भजन बोलते हैं जिहदे कोल वचन है ओहदे कोल मैं रहिंदा हूं। कहंदा फिर मैं उस इंसान नूं कहना तू डर ना क्यों मैं तेरे जिहदे कोल वचन है प्रभु यीशु मसीह उस दे जीवन दे विच है। जे तुहाडे अंदर वचन ते वचन ही बाहर, जे वचन ना होया ते फिर साडे अंदरों की निकलेगा? बुराई निकलेगी, किसी की निंदा किसी की चुगली। पर परमेश्वर साडे तो ये चीज़ां नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं जिस मैं अपने पिता की मर्जी को पूरा किया मैं चाहना तुसी भी पिता की मर्जी को करो पूरा करो। फिर कहता जो चाहो मंगो तुहाडे लई हो जाएगा। जो भी असी मंगांगे परमेश्वर सानू देवेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु दे जिन्ने भी सेवक है परमेश्वर ने क्यों अपने सेवकों को खड़िया किया? परमेश्वर ने अपने सेवकों जगह जगह ऑल वर्ल्ड दे विच परमेश्वर अपने सेवकों को इस्तेमाल करता है। क्यों करता? इसलिए करता परमेश्वर के जिन्ने भी लोग क्या रसूलों के किताब असी आज पढ़ी लेंगे कि इन्हां दी 26 अध्याय विच लिखिया इस कारण मेरा दिल आनंद होया अते मेरी जीव निहाल होई। हाँ मेरा शरीर भी परमेश्वर ने अपने सेवक नूं खड़ा करके पहला तुहाडे कोल कल्लिया पई तुहाडे विचों हरेक नूं ओहदियां बुराइयां तो हटा के तुहानूं बरकत देवे। हालेलुया हालेलुया। सेवकां दी की ड्यूटी परमेश्वर ने लाई है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਦਿਵਾਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਵਕ ਜਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਰੂਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। चंगा रहबर होगा तो कलीसिया चंगी बढ़ेगी। जे चंगा रहबर ना होवे तो कलीसिया चंगी नहीं बन सकती। क्यों? चंगा रहबर होगा तो सानू स्वर्ग राज वास्ते तैयार करेगा।
हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने सानू संगत जड़े दिते आ और परमेश्वर दिनों दिन इस संगत दे विच उन्नति भी कर लिया। हालेलुया। और वचन दा टॉपिक अज दा ਇਹ ਆ ਕਿ परमेश्वर ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। परमेश्वर ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ परमेश्वर ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? प्रभु के नाम साहब लग गए बाकी ये किसी ने भी मानो इस वचन का पता बता सकता है। जदों धरती उत्ते कुछ भी नहीं सी उदों की सी? हाँ जी हाँ हो सकता है कोई परमेश्वर का आत्मा जरा पानी के उत्ते चलता है हो सकता है और कोई वे लोग कितनी देर होगी सानू बच्चों ने देख रहे हैं। जदों धरती उत्ते कुछ भी नहीं सी उदों की सी? कहो तो 8 बाप ओदी 22 अदम पढ़ांगे। वचन नूं सीखो। वचन सानू कोई भी पूछ सकता। वचन द्वारा साडा कोई गलबात कर सकता। 8 दी 22 यहोवा ने अपने काम के आरंभ विच सगो अपने प्राचीन काल के कामां तो भी पहला मैनू रचिया। प्राचीन काल के कामां तो पहला किहनूं रचिया? इंसान ये कौन कह रहा है? बुद्ध। जदों कुछ भी नहीं सी पहला परमेश्वर ने किहनूं रचिया? बुद्ध नूं। ते बुद्ध दे वसीले बुद्ध ने द्वारा फिर परमेश्वर ने आकाश धरती उत्ते किरसन वाले और जीव जंतु हर एक चीज जिहड़ी आ बुद्ध की सलाह दे नाल बनी। विषय साडा की आ? असी परमेश्वर की निगाह दे विच परमेश्वर नूं किद्दां पसंद कर सकदे हां। पहला राजा ये भी 5 लोग पढ़ांगे। ਇਹਦਾ पता लग गया जदों कुछ भी नहीं सी की सी? बुद्ध। हालेलुया। पहला राजा गिबेओन विच रात दे वेले सुपने विच सुलेमान नूं यहोवा दा दर्शन होया। की होया? यहोवा किहनूं होया? सुलेमान नूं की होया? यहोवा दा दर्शन दर्शन होया। हाँ जी अगे परमेश्वर ने आख्या मंग मैं तेनू की देवां। हालेलुया। हालेलुया। सुलेमान नूं परमेश्वर का दर्शन होया। सुलेमान नूं परमेश्वर ने कहा मंग मैं तेनू की देवां। मंग मैं तेनू की देवां। ते आज असीं परमेश्वर को की मंगदे हैं? प्रभु मेरा घर नहीं होगा। घर नहीं होएगा। मेरे को गड्डी नहीं होगी। होर दुनिया दी चीज़ां मंगदे हैं। की इंसान नूं ये चीज़ां स्वर्ग दे विच खड़नगियां? असीं दुआ करते हैं प्रभु मैनू आ भी चीज दे आ भी दे पर आत्मिक दाता और स्वर्ग राज दी चीज़ां नहीं मंगदे और स्वर्ग राज की तैयारी करने वास्ते असीं इन्नी गल नहीं कहंदे प्रभु मैनू आत्मिक उन्नति दे विच वधा। असीं मंगदे की हां? परमेश्वर मेरी सैलरी घट ही मेरे पैसे ज्यादा बन। वचन दे विच लिखिआ जिन्ने विच तेनू रखी उन्ने विच की हो राजी हो खुश हो। हुण प्रभु दे दास ने इस सारे ने दस्सिआ मेरी 120 सैलरी है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ परमेश्वर ने मैनू
ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਭਾਵੇਂ 1000 ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸੈਲਰੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਸੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਕਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਉਂਦੀ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਕੂਬ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਬਰਕਤ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਇਹਦੀ 9 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ? ਮਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਨਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੰਗਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਨ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ? ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਮਨ ਕੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਵੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਟਾਲੀਅਨ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਔਰ ਧੁੰਦ ਵੀ ਬੇਹੱਦ, ਮਨੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਰੈਡੀ, 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, 9 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो जिवे जिवे ही परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਧੁੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੱਜ ਜਾਈਦਾ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਵਾਈ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਭਈ ਯਹੋਵਾ ਕਿੰਨਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਮਾਣ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾ? ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਖੋ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਡਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੀ ਆ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੀ ਆ? ਭਗਤੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਫੀ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗੀ, ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਵੇ ਬੁੱਧ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਨਾਸ਼। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਭਾਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ, ਖੋਜ ਕਰ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਖਾਧੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਸਲਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਲਾਦ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਲਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਸਰਪੰਚੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸਰਪੰਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀਆਂ ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਹੱਦ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਸ਼ੀ ਭਾਜੀ ਔਰ ਸੈਮ ਔਰ ਜੋਨੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇਹਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਢਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਉਂ?
ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰੂਹ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਸੋਈ ਵੱਢੋਗੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰੇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਚ ਚੱਲੋਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਧਰਮੀ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਦੀ ਜੜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਦਵਾਉਣ? ਬਰਕਤ ਦਵਾਉਣ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਸੌਰੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗੱਲ। ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਯੂਸਫ ਵਾਲਾ ਛੱਡੀ ਮਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਖੁਦਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ। ਯੂਸਫ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਹਟਣਾ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ? ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਦੇ? ਮਨ ਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਣ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਗਾ ਇਹ ਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਇਆ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਦੇ? ਮਨ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਦਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਗਿਆ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ? ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ। ਮੰਗੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਦਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਨਾ
ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਵਾਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਰੋਕਣੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਰਕਸ 11:24 ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਫਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗੀ ਆ? ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 450 ਦਿਨਾਰ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਕਦੋਂ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੋਲਦੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੰਨਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਮਨ ਤੀਵੀਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ
वचन दे विच लिखिਆ धर्मी उत्ते मुसीबत जरूर आवेगी, लंबा समा नहीं, थोड़े समय वास्ते। अजूब उत्ते दुख आया, ਇਹ ਮੌਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ, वचन ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਲ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤੀ ਦੁਖੀ ਲੋਕਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਦੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਣ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਨ ਕੀ ਆ? ਬੁਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੁਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮਹਾਨ ਕੋਈ 60-70 ਦਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਤਾਂ 4 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 13 ਨੂੰ और 16 ਨੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧੰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ। ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਰਦਾ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਮਝ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਧਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਧਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਜੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਸੱਚਾਈ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਸਾ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਮਰਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਵੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ, ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਤਬਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਬੜੀ ਸੁਣ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨ ਅਤੇ ਆਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਲੰਬਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਵਧਣਗੇ। ਜਦੋਂ 2 ਜਬੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਗਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ, ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਆਪਣੀ? 15 ਸਾਲ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਯੂਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਰਨ, ਉਹਨੇ ਚਰਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 8 ਤੇ 9 ਬਦਲਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ 28 ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਬਹਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਚਰਚ ਬਦਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ। ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰੋ 15 ਮਿੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਪਲੇ ਹੀ ਬਸ ਪੈ ਗਏ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਟੋਪਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ? ਸੁਣਾ ਦੇ ਬਤਾਓ 3 ਦੇ 26 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾ? ਮਨ ਮੰਗਣਾ। ਜੇ ਮਨ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗੀ ਆ? ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਆ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਮੰਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੰਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਮੰਗੇ? ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਮੰਗਣਾ ਵਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਪਿਤਾ।